अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन नफ़्फ़स अन मुअमिनिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब, द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब, हर नफस कसम पर रब ता न कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हरदम दरब द इल्म पशमार, अज़ल नतर अबद हरदम दरब द इल्म पशमार, विधि तकरार पडेर ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से रटोल दोस्तान दुरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। देरो क़दरदानो, मशरानो, कशरानो, रब्बे ला यज़ाल और रब्बे बेनियाज़ लाख लाख शुक्र दी मुंगो तासे द दुआनो जहानो द सरदार आक़ाए नामदार द ख़पल उम्मत गमख्वार द ख़पल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करियो अल्हम्दुलिल्लाह। स्ता सोड़ांदे में कुरान अज़ीम व शान ना मुख्तसरा लेकिन डेरा ज़्यादा मुक़द्दस हिस्सा तिलावत करा। दीन इस्लाम चे दे दायो कामिल और मुकम्मल दिन दे और दे द मुसलमानानो चकुम इनफरादी तौर बांधे धागी ख्याल दे हग़ैम सातले दे और धागी द इज्तिमायत ख्याल हम सातले दे और द यौबल सराय द रबत निस्बत ताल्लुक़ और द मदद कवलो तरीक़ा हम खुद लेदा और हुक्म हम करे दे और यो माहौल और मुजतमा के च इंसान उसीगी नो द आगे माहौल और मुजतमा मुताबिक द योबल सरा द मरस्ते द तावन और द मदद कवलो और पयो माहौल के द जुन तेरवलो तरीक़ा द इस्लाम खुद लेदा और हकीकत दा दे च बग़ैर द यो माहौल ना, बग़ैर द यो मुजतमा ना, बग़ैर द योबल सरा द तावन ना और द मदद ना द इंसान ख़पल ज़िंदगी है समना दा। ज़बता सो पयोडेर ख़कारा और वाज़ेह मिसाल बांधे पोई कम यव इंसान दे अगा यो रोटे खुरी व शवारोस के चिपदे बांधे मसलन द जुन बकावी और द सेहत बरकरार वी च द खुराक ज़रूरत थे
نو په دې یوه روټۍ کې دی په دې ماحول کې بېشماره خلکو ته محتاج دی او د هغې د مدد نه بغیر دی دا روټۍ هم نشي خوړی. اوس به یو انسان وایي چې روټۍ کې څه څیز دی؟ خامخا دا روټۍ چې اول تاله راځي نو د دې نه وړاندې په دې کې د شلګو خلکو محنت شامل شوي وي، غنم راوړلی شوي وي، هغې دپاره پټۍ چې دی نو هغه برابر شوي وي. نو هغه کار د زمیندار دی، ډېر خلک به هغه زمینداري نشي کولی، نو هغه کار زمیندار کړی دی. دا تخم یې چې کوم ځای نه راوړی دی دغه کار د تاجر دی، د دکاندار دی. نو دویمه حصه پکې د هغه شامله شوې ده. بیا د خپل پټي کې چې دا تخم د نوستی دی او د دې نه پسې والا اوبه ورکړي دي، نو هغه اوبو والا یا هغه ټیوبویل د خپل دی، نو دغه ټیوبویل نه چې ده دا اوبه راښکلې نو د دغې دپاره د مشین ضرورت و، هغه د بل چا کار دی. بیا هغه مشین دپاره د بجلی ضرورت و، هغه بجلی کار چې دی دا د بل انسان دی. بیا د هغې نه پس چې کله د ده لاس له غنم راغلل نو د هغې نه پس د دې د تریشر ضرورت و، د تریشر کار چې کوم دی د تریشر جوړول هغه هم د بل چا کار و، بیا دغه تریشر کول هغه د بل چا کار و، او بیا هم دغه رنګې هغه اوړه کول دا د جرندې والا، یعنی په یو روټۍ کې د څومره خلکو محنت شامل شو. او بیا چې د کور ته راغله نو دا بیا اوړه هغه ګل او پخول بیا د بل چا کار و. د هغې نه پس بیا چې کله دله راځي نو په دې کې په اجتماعیت سره یعنی د مجموعي د ډېرو خلکو محنت پکې شامل شو. هغې نه پس دغه نړۍ خولې ته کړه. نو چې د دنیا صرف په یو روټۍ کې په یو عام څیز کې تا ته دومره خلکو ضرورت دی د یو بل سره د تعاون، د محنت، د مشقت، نو څنګه داسې تېرېدي شي انسان به ټول ژوند بغیر د دغې نه تېر کړي. لہذا چې څنګه اسلام د یو بل سره د تعاون، د یو بل سره د مدد، د یو بل سره د مرستې حکم کړی دی، نو که موږ په دغې باندې عمل وکړو زموږ به ژوند اسان شي، زموږ به ماحول چې دی دا ښایسته شي، دې کې به الله کریم جل جلاله برکت راولي. موږ به د یو بل خیال وساتو، موږ ته به ماحول کې معلومات شي چې غریب څوک دی، گزاره حال څوک دی، مالدار څوک دی، د چا ضرورت ډیر دی، د چا ضرورت کم دی، د چا ډو ضرورت شته دی نه، هغه به بل له ورکوي. دا ټول هر څه به هله کېږي چې موږ د اسلام د اصولو مطابق خپل ماحول ته وګورو، د اسلام د اصولو مطابق، د الله او د هغه د رسول د فرامینو مطابق موږ خپل ماحول ته وګورو او بیا حقه رنګ خپل ژوند تیر کو. نو یقین وکئ چې په دې باندې به زموږ نه الله هم راضي وي، د هغه محبوب علیه الصلاة والسلام به هم راضي وي، او په دې باندې به زموږ او ستاسو نه دغه ماحول او معاشره چې وي اب هم خوشحاله وي. حضور علیه الصلاة والسلام مبارک نه تپوس کیږي، حضرت سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما دا مبارک چې کوم دی د حدیث راوی دی، حضور علیہ السلام مبارک تپوس کئی او دی مبارک فرمائی چې آغا عمل چې په دنیا کې الله جل جلاله ته د ټولو نه زیات محبوب دی، نو هغه کم یو دی چې هغې باندې الله جل جلاله ډېر خوشحالیږي او رب العزال ته په ټولو عملونو کې د ټولو نه زیات محبوب دی. نو هغه اقا عمل دی د هغې خلکو احب الناس الی الله انفعهم للناس، الله جل جلاله ته په خلکو کې د ټولو نه محبوب ترین خلق هغه څوک دي چې یو انسان د الله محبوب جوړ شي، د نور څه پکار دی؟ انسان ټول شپه ورځ محنت د دې دپاره دی چې زه د الله جل جلاله محبوب شمه، الله جل جلاله زمانه رضا شي. محبوب علیہ السلام میں فرمائی چې په تاسو کې الله ته د ټولو نه خوښه انسان هغه څوک دی انفعهم للناس چې هغه خلکو ته نفع ډېره زیاته رسوي، نورو خلکو له نفع ورکوي، نورو خلکو خیال ساتي. چې د نورو خلکو خیال ساتي نو رب العزال بیا د دغه انسان خیال ساتي. نو دا سودا ګوره وړه سودا نه ده. موږ به څه خیال وساتو د چا؟ موږ به د یو انسان خیال وساتو په یو ډېر معمولي څیز باندې. نو دا سودا هغه سودا ده چې انسان لږ څه ورکړي او ډېر څه واخلي. یو انسان به دنیا کې د چا څومره خیال وساتي؟ زه ده ووایم د هغه د ټول ژوند خیال به وساتي، د هغه د بچو خیال به وساتي چې دا د ټولو نه زیات دی،
او د هغه د ټول عمر خیال به وساتي. یو انسان وایي چې بس زه د ټول عمر ذمہوار یم، بیا هم یقین وکړئ د دې چې د ټول عمر خیال هم وساتي، خدا بیا هم د هغې سودا برابر نه دی چې کومه سودا الله جل جلاله دغې بنده له ورکوي. هغه سودا د الله جل جلاله رضا ده، هغه سودا د الله جل جلاله څه دی؟ د هغه محبت دی. د رب لا یزال محبت چې انسان حاصلی چې دا ټوله دنیا په یو سکنډ کې د هغې دپاره لوګیږي او د الله جل جلاله د محبت یوه ذره درته میلو شي، نو بیا هم دا ډېره ویړیا سودا ده، ډېره ارزانه سودا ده. ځکه چې په دې باندې د الله جل جلاله رضا میلو شي. نو زما کریم آقا مبارک کو فرمایل چې څوک دا غواړي چې هغه د په کائناتو کې د الله د ټولو نه محبوب ترین بنده جوړ شي، د هغې سره مینه شروع کړي، د هغې په کار راشي، د هغې چې کوم دی څه چلو کي، د هغې تپوس دی وکړي، او د هغې په مشکلاتو کې په کار راشي. نو چې کله مشکلاتو کې په کار راغې، نو دا به هغه شخصیت شي چې د سره به الله جل جلاله مینه شروع کړي. اوس یقیني خبره ده که په دې خبره باندې مسلمانانو عمل وکړو، د مسلمانانو خپل منځ کې تکالیف به آسان شي. لا به د چا دشمنی نه وي راغلی چې خلک به وایي چې نه دا خو زما رور دی، د ده خو صلح کول غواړي، ډایرکټ به د هغه د صلحې دپاره سرګرم شي. هغه ته به وګوري چې زما د دې رور خو ډېر زیات بچي دي او دته خو ډېر تکلیف دی، راشه که ما سره خپله څه نشته، دته به ووایم دته به ووایم، د ده دپاره دا مسله حل کول غواړي. هغه چې کم دی په څه تکلیف کې شو، جیل کې شو، تاڼه تحصیل شو، هله منډه ورسره وامه، څه چل دی د باندې تکلیف دی، دا تکلیف زما تکلیف دی. چې کله د یو بل دک درد او تکلیف او غم مونږ سره تقسیم کو او دا خپل غم وګڼه، یقین وکړئ په معاشره کې به مشکلات ختم شي. نن سبا خو مشکلات ځکه دي چې د هر چا غم خپل غم دی، بل انسان د هغه د غم اغستو ته تیار نه دی، بل انسان چې کم دی هغه غم پردی ګڼي. نو چې کله پردی ګڼي ظاهره خبره دغه بیا د هغه خپل غم دی، چې د هغه خپل غم دی نو هغه ته ګرانه ده. په دې وجه باندې د شریعت په دغه باندې که مونږه اعمال، که مونږه د شریعت په دغې کسوټۍ باندې خپل اعمال چې کوم دی وتلل، نو انشاءالله تعالی چې مونږ ته به دا مسائل بیاني. بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي، تپوس ته کېږي چې چې په دغې اعمالو کې دا خو انسانانو کې په اعمالو کې محبوب علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کېږي چې په اعمالو کې محبوب الله ته کوم عمل دی. حضور مبارک چې د دې کوم جواب ورکوي تاسو به حیران پاتې شئ. حضور مبارک ورته دا نه فرمایي چې راشه مونځ باندې ودرېږه او د شپې نه ودرېږه او تر سهاره پورې نوافل وکړه او راشه چې کوم دی څه چل وکړه لاړ شه هر کال حج لځه. حضور مبارک ورته دام نه فرمایي چې ته داسې وکړه چې کوم اعمال دي عام طور باندې چې د هغې ډېر لوی فضیلت دی، چې دا کوم عمل ورته حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ښیي، نو دا لږ په خپل ذهن کې چې کوم دی دا واچوئ. حضور ورته فرمایي چې الله جل جلاله ته په عملونو کې د ټولو نه محبوب ترین عمل هغه دی چې سرور تدخله علی مسلم، ته یو عمل داسې وکې، ته یو کار داسې وکې، او بل روایت کې راځي هغه علی قلب مسلمن، ته یو کار داسې وکې چې په هغې کار باندې ستا د رور زړه ته خوشحالي وردن نشي. کار داسې وکړي چې په هغې کار باندې ستا د بنده مومن رور زړه ته څه میلو شي؟ خوشحالي میلو شي. ته داسې صدقه وکړي چې د هغه ستا نه دا تمم نه به په دې وخت کې او د هغه زړه خوشحاله شو. حضور فرمایي په عملونو کې د ټولو نه بهترین عمل دا دی. هغه باندې یو مصیبت داسې راغلی وي او ته ورشې د هغې مصیبت کې د هغه په کار راشي. حضور فرمایي دقه ستا تلل دا په عملونو کې د ټولو نه بهترین عمل دی. او یا داسې وي چې هغه باندې قرض وي او ته ورشې هغه قرض د هغه نه لرې کې. حضور فرمایي د دنیا په ټولو عملونو کې د ټولو نه بهترین عمل دا دی چې هغه الله جل جلاله ته د ټولو نه زیات محبوب دی. او یا چې کوم دی هغه اوږي وي، د هغه د خوراک انتظام نه وي، د هغه بچي هغه ته اوږي وي، ته لاړ شې ته د هغه له د طعام بندوبست وکړې. چې کله دې ورله وکړه، حضور فرمایي دا د ټولو نه لویه صدقه ده او دا د ټولو نه لوی عمل دی چې الله جل جلاله ته د ټولو نه زیات محبوب دی. او بیا زما جانان مبارک چې کومه خبره کړې ده، نو دا سودا خو داسې سودا ده چې ډېر قمقل به چې د دې سودا نه ځان محروم پاتې کی. کریم آقا مبارک بیا فرمایل چې من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا، چا چې د یو بنده مؤمن نه
چا چې د یو خپل رور نه، د یو خپل دوست نه، د خپل مسلمان رور نه یو دنیاوي مصیبت لري کو، په هغه باندې یو دنیاوي غم راغلی او تا ولا لږه شانتې منډه وواله، هغه دنیاوي غم د هغه نه خطا شو لاړه او هغه د هغې غم خلاص شو. نو دنیاوي غم به څومره غمي که موږ وله ډېرې منډې ووهو او پکې چې کوم دی وخت ډېر هم ضایع کړو، زموږ دومره وخت نه هلي که یو انسان پکې ټول عمر منډې ووایي. بیا هم سودا ته وګورئ چې رب لایزال فرمایي، چې زما محبوب فرمایي چې رب لایزال به د ده دپاره د قیامت په ورځ باندې چې په ده باندې کوم غمونه وي د دې دنیا د دغې غم په عوض کې چې ده د خپل مسلمان رور نه لرې کو، زما محبوب علیه السلام فرمایي الله کریم جل جلاله به د قیامت د غمونو نه د ده نه غم لري کی. نو د قیامت غم څومره غم دی، اخو دومره غم دی چې د هغې خو انسان تصور هم نشي کولی، اخو داسې غم دی چې د هغې د سختۍ او د هغې د تکلیف انسان تصور هم نشي کولی، مګر الله جل جلاله تا باندې څومره مهربانه دی چې حضور فرمایي چې سودا خو ډېره ارزانه سودا ده، ته د خپل بنده مؤمن نه فلانې تکلیف لرې کا، نو د دې تکلیف په عوض کې به الله کریم جل جلاله ستا تکلیف ختم کی. او بیا ورسره محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، او الله کریم جل جلاله د هغې بنده مدد کوي چې کوم بنده په کوم ټیم کې د خپل رور مدد کوي. زه اوتمه د خپل رور د مدد دپاره، نو څوک دې دا نه وایي چې دا زه لاړم نو زما خپل کاروبار و نو زما دا کاروبار به څنګه چلی. یو کس دې دا نه وایي چې زه د خپل ورونو په مدد کې خپل شپه ورځې تېرومه، نو هسې نه چې زما دا خپل کار چې دی دا خراب شي، هغه چرم نه خرابېږي. هغې دپاره زما محبوب علیه السلام فرمایي چې کلم ته د خپل بنده مؤمن د خپل مسلمان رور د هغه په غم کې ووتې، د هغه په کار کې ووتې، الله تعالی د هغې په بدل کې تا سره خپل مدد شامل حال کوي. نو چې کله د الله مدد تا سره شامل حال شو او رب لا یزال تا سره مدد کوي، نو بیا بستا کاروبار کې برکت وي، بیا بستا عمر کې برکت وي، بیا بستا اولادم خوشحاله وي، بیا به رب لا یزال تعالی د خوشحالو ژوندونه هم درکوي. وجب دا وي چې الله کریم جل جلاله مدد او تایید به تا سره شامل حال وي. نو تا د هغه لږ شانتې مدد کړی، نو که ته د هغه دا ټوله دنیا د هغه له په جولی کې ورواچې، خو چې رب لا یزال یو ذره مدد ستا وکړي، دا ټوله دنیا د هغې نه برابرېږي. چې ته د هغه سره ډېر زیات مدد هم وکړې او په کلونو په عمرونو ورسره وکړې، د الله مدد او تایید د یو سکنډ دپاره سره تا سره شامل حال شو، د یو سکنډ دپاره، نو ته د هغه ټول عمر هغه مدد چې دی دا د دې سودا باره کې هېڅ هم نه ده، د الله جل جلاله د مدد هغه یو سکنډ هغه ذره هم د هغې نه بهتر ده. په دې وجه باندې عزتمندو دا خبرې درته ځکه کومه چې تاسو ته پته ده د اوورال د ټولو حالاتو پته ده. مجموعي طور باندې حالات چې دي دا ډېر زیات چې کوم دی ګډوډ دي، د ټولې دنیا معیشت چې دی دا ډوب دی، بالکل ناسته دی، او ټول خلق چې دي دا په تکلیف کې دي. او صرف دا نه بلکې ټوله دنیا لوی لوی ملکونه او د هغې لوی لوی معیشتونه هغه ځمکې له لاندې را پرېوتل، په کروڑونو خلق بېروزګاره شو، همدارنګې غټې غټې کارخانې هغه بندې شوې. الله جل جلاله د قدرت یو جلک دی چې ویښوده، او یو داسې عجیبه غونده کې حالات دي چې انسان حیران پاتې شي. څومره لوی لوی فوجونه دي، څومره لوی لوی ورسره ټینکونه دي، څومره ورسره اسلحې دي، او څومره د هغې چې کوم دی هغه طاقتونه او نشې وې. یقین وکړئ هغه ټول فوجونه، د هغې هغه طاقتونه، د هغې هغه میزایلې، د هغې هغه بمونه، د هغې هغه لښکرې، دا هر څه چې کوم دی په سړو باندې ننوتي دي. هر یو انسان سره خپله یره ده. او دا خو الله پاک ما درته ووایي چې پاکستان نه څه ناڅه د اسلام ناره اوچتېږي، په پاکستان خو د الله کرم دی. پاکستان نه د حضور د عزت او د ناموس ناره د ټولو نه اول اوچتېږي، په پاکستان د الله پاک کرم دی. ورنه به هر چې کوم حالت دی هغه د ویلو نه دی، مګر باوجود د هغې چې دا ټول دنیا ته انسان وګوري، نو حالات چې دي چونکې پاکستان کې غربت هم ډېر زیات دی، بېروزګاري هم ډېره زیاته ده. هغه دیاړیدار طبقه چې هغې به د ورځې ورځې ځان له 500-600 روپۍ ګټلې هغه هم په کور باندې دي، یا د هغې هم کار نشته، یا د هغې مزدوري نشته. نو حقیقت دا دی چې بیا تکلیف دی ډېر زیات. نو چې څنګه مسلمانان یو جسدي، او حدیث کې راغلی دی که جسد واحدن، چې دا په شان د یوې جسې دي. او بیا محدثینو چې د دې تشریح کړې ده، علماو نه په ناشنا انداز باندې کړې ده چې دا وجود دی. په دې وجود کې دا وګورئ تاسو، لاسونه دي، خپې دي، سترګې دي، غوږونه دي، پوزه ده،
د هر یو اندام کار چې دی هغه جدا دی. د لاسونو بیل کار دی، د خپو بیل کار دی، د غوږونو بیل کار دی، د پوزې بیل کار دی، د سترګو بیل کار دی. همدارنګې چې څنګه کارونه جدا دي داسې شکلونه هم جدا دي. د لاس یو رنګ شکل دی، د خپې بل رنګ شکل دی، د پوزې بل رنګ شکل دی، د غوږ بل رنګ شکل دی، د سترګو بیل شانته شکل دی. مگر چې کله هم عزتمندو سره د اشکال هم مختلف دي، سره د رنګونه هم مختلف دي، سره د چې یعنی جسامت هم مختلف دی، همدارنګې چې کوم دی کار هم مختلف دی. مگر د هغې باوجود چې یوې سترګې ته تکلیف وي دا ټول وجود د هغې نه په تکلیف کې وي. د هغې باوجود چې د دې یوې ګوتې ته تکلیف وي د قزړې دلته محسوسوي، چې د خپې ته تکلیف وي هغه هم دا ټول وجود چې کوم دی څه کوي محسوسوي. همدغه رنګې زما د مدینې منورې جانان مبارک فرمایلی دي چې دا ستاسو په شان د یوې جوسې، ستاسو به زبانونه مختلف وي، ستاسو به زبانونه مختلف وي، ستاسو به رنګونه مختلف وي، ستاسو به قومیت مختلف وي، ستاسو به قدونه مختلف وي، همدارنګې ستاسو به شکلونه مختلف وي. مگر دا اختلاف به ستاسو داسې نه وي چې تاسو د یو بل نه جدا کی. ټیک ده څوک به افغانستان کې وي د هغې به بیل شان زبان وي، د هغې به بیل شان رنګ او جسامت او قد وي. څوک به چې کوم دی پاکستان کې وي د هغې به بیل شان زبان وي، د هغې به بیل شان چې کوم دی تهذیب او تمدن او ثقافت وي. څوک به چې کوم دی د دنیا په آخري ګوټ کې وي، څوک به په بل ګوټ کې وي. خو یاد ساتئ چې دا ټول مسلمانان چې څومره دي دا ټول چې یو کوي نو دا به یو کولو والی کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ده. دا به داسې بیا یو کوي چې بیا د مغرب په هغې ګوټ کې په مسلمان باندې تکلیف راشي، د مشرق والا مسلمان به هغه محسوسوي. او دا زما کریم آقا مبارک فرمایلی دي چې د مسلمانانو مثال دا پشان د څه دی، دا پشان د بنیاد دی، دا پشان د خښتو دی چې دا یو بل څه کوي، دا یو بل مضبوطوي. د خښتو یو ډېر لوی ډېر پروت دی، یو ډېر لوی ډېر دی، یو لوی ټوپ دی. مگر چې تر څو پورې دی د یو بل سره تعلق نه وي جوړ کړی، دا په توازن سره یو بل د پاسه ایښودی شوي نه وي، د یو بل اسره نه وي جوړه شوې، تر هغې وخته پورې نه دی نه دیوال جوړیږي چې دا ستا حفاظت وکړي، نه د دې نه ستن جوړیږي چې دا په تا باندې چې کوم دی څه وکړي چې دا یو لوی ګاډر وزن برداشت کړي، او د دې نه دیوال جوړیږي چې دا د غټ لانټر وزن برداشت کړي. ته خښتې راوړه ډېرې دغلته کې ښه ډېرې راوړه په زرګونو راوړه او دغلته کې همداسې وغورځوه، د هغې څه فایده شته؟ خو چې کله دکه خښتې راوالې او دا ته د یو چې کوم دی په توازن سره او د یو بل مددګارې جوړې شي، اول یو کې ایښودی شي پوهېږئ پې، بیا د هغې د پاسه بله بیا بل، او دا د یو بل دا لوډ برداشت کړي او د یو بل چې کوم دی د یو بل سره ربط پیدا کړي، د دې نه دیوال جوړ شي. چې کله دیوال جوړ شي دا بیا ستا حفاظت هم کوي، دا بیا وزن هم چې کوم دی څه کوي برداشت کوي، او دا بیا ستا دپاره د ډېرو خبرو دپاره په کار راځي. همدارنګې مسلمانان که دا په کروڑونو وي که دا په اربونو وي، خو چې دا چې کوم دی څه وي ګډ وډ وي، د دوی د یو بل سره ربط نه وي، د دوی د یو بل سره نسبت نه وي، دوی د یو بل په کار نه راځي، د یو بل بوج نه وړي او یو بل سره چې کوم دی مرسته او تعاون نه کوي، نو یاد ساتئ دا بالکل لکه ډېرې دی، د دې هېڅ فایده نشته. دا نه بوج برداشت کولی شي، نه چې کوم دی د دې څه فایده شته چې کله د یو بل په کار راشي، کله د یو بل چې کوم دی بوج برداشت کی، نو یاد ساتئ عزتمندو دا بیا اکا خښتې وي چې دا بیا په کار راشي، نو چې کله مسلمان دغه چل وکړي نو دا مسلمان بیا بوج هم برداشت کولی شي، دا بیا تکلیف هم برداشت کولی شي، دا بیا په کار هم راځي، دا بیا چې کوم دی کارآمد هم وي. ځکه عزتمندو چې مونږ کله دعوت اسلام کو، د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دین کو، نو پکار دا چې مسلمانان د یو بل په کار راځي او د یو بل چې کوم دی سره څه کوي مرسته او تعاون کوي. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل خپلو صحابه کرامو ته چې داسې یوه ورځ چې په هغې کې نور ظاهرېږي، کومه یوه ورځ چې په هغې کې نور ظاهرېږي، پکار دا ده چې زما امت صدقه کوي. صحابه کرام ورته حیران شو، یا رسول الله لیس لنا اموال فمن این اتصدق یا رسول الله، مونږ دپاره خو مالونه نشته، مونږ خو ډېر کمزوري یو، مونږ خو ډېر غریبانان یو، نو مونږ به د چېرته نه صدقه کوو؟ صدقې دپاره خو مال پکار دی، دولت پکار دی، د بل پکار چې راځو د هغې دپاره خو ډېرې خبرې پکار دي. نو یا رسول الله مونږ سره خو هغه نشته. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي چې که تاسو صدقه کول غواړئ، د صدقې ډېر صورتونه دي. که تاسو سحر راپاسئ او تاسو تکبیر او الله اکبر ووایئ، دا هم صدقه ده.
که تاسو سبحان الله ووایه دام صدقه ده، که تاسو الحمدلله ووایه دام صدقه ده، که تاسو استغفر الله ووایه دام صدقه ده، که تاسو په لاره باندې روان وئ او په لاره باندې چې کوم دی یو موزي سیز پروت و په لاره باندې او تاسو دغه ضرري سیز الله ته الټه ور نه کړه چې نور هم چې کوم دی د لارې منځ ته کوئ، بلکې راوام غسته او د هغه په دې نیت باندې د هغې لارې نه اخوا که چې په دې باندې به چاته تکلیف ورسیږي، زما جانان مبارک فرمایي دام بهترینه صدقه ده. همدارنګې که تاسو نه یو انسان چې کوم دی څه چلو کو تپوس یې در نه وکړو، د لارې تپوس یې در نه وکړو، نو ځان ته مخ خلاصوه، هغه سره ودرېږه او ښه په سهولت سره هغه ته لاره وښایه چې دا لار ده. چې تاسو یو انسان ته لار وښودله چې هغه ته لار نه وه معلومه، حضور فرمایي دام صدقه ده. یو بابا چې کوم دی هغه څه هغه په سترګو باندې ړوندو یا څوکو په غوږونو باندې کونو او هغه د لارې نه راوړېده یا چې کوم دی چېرته روانو، حضور مبارک الفاظ ذکر کړي دي، او هغه په یو کوی کې په یو کنده کې پرېوته، حضور فرمایي چې کله انسان په دې خپلو پنډو باندې زور راوړي، په دې خپلو پنډو باندې زور راوړي او دې په تکلیف سره پاسي، دا هغه بهترینه صدقه ده چې الله کریم جل جلاله ته د ټولو نه زیاته محبوب ده. څه دپاره زور راوړي؟ یو انسان وکته ناڅاپه چې دا سړی خو نقصان او تکلیف بیا مومي، نو دا ناڅاپه پاڅېدل ډېر ګران کار دی. دې سره د ځوانانو هم په ملا باندې هم درد شي، په خپو باندې هم درد شي. دې ناڅاپه پاڅېده ورمنډه یې کړه او دا سړی چې کوم دی منې که دام بهترینه صدقه ده. عزتمندو یو انسان دې دا نه وایي چې صدقه به سره مالدار کوي، زما به د دې نه چې کوم دی څه وي، زما به د دې نه لمن خالي وي. دا ډېر کارونه خو داسې دي یقین وکړئ چې دا خو مسلمان د روزانه په بنیاد باندې کولی شي. او صدقه خو بیا هغه څیز دی چې دا د الله جل جلاله غضب ختموي، د الله جل جلاله غصه ختموي. په دې وجه باندې چې کوم موجوده حالات دي، په موجوده حالاتو کې بیا مبارکه میاشت د رمضان المبارک را روانه ده او تاسو ته دا هم پته ده چې حکومت وقت چې دی نو د هغه بعضې څیزونه خو یې کلاو کړه او د بعضو باره کې اوس هم چې کوم دی نو هغه یعنی ایکسټینډ یې کړل، هغې تقریبا د رمضان المبارک ته ورسول. کیدای شي ډېر څیزونه داسې چې هغه به کلاو نه شي، ډېر دکانونه به داسې چې هغه به کلاو نه شي، ډېرې مزدورۍ به داسې وي چې هغه مزدورۍ به چې کوم دی نه کېږي. نو ټولو مسلمانانو ته دا خواست دی چې هغه د یو بل سره حتی الوسه تعاون وکړي، د یو بل سره وګوري یو بل. د زکاتونو میاشت دا پکار دا ده چې خپل زکات د ټولو نه اول خپل نږدې خپل ګاونډ کې وګوري. زما نه غیر چاپیره، زما د محلې، زما د کور نه غیر چاپیره 10 کوره دي، زه 10 له زکات ورکولی شم، نو پکار دا ده چې د ټولو نه اول وګوري په دې خپل ګاونډ کې چې څوک داسې دي چې هغې ته به په روژه کې بیا ډېر لوی تکلیف وي. د رمضان المبارک په میاشت کې چې په هغې کې صدقات بیا الله کریم جل جلاله په ډېر چنده باندې ورکوي، نو پکار دا ده چې په هغې کې خپل ماحول ته وګوري. که کله مونږ د یو بل په کار راغلو، الله کریم به زمونږ په حال باندې رحم وکړي. او چې کله مسلمانانو نه دا جذبه تلې ده، هغه صدقه خو څه کوي، خلکو مالونه چې کوم دی څه کړل دی جمع کړل، گویا کې د هغې مقصد دی چې ګوندې دا به د دې چېرته بل ځای په کار راځي او بیا همدغسې ته نه 2 لاس او 2 خپې ته نه بیا روان شي. یاد ساتئ که څوک وایي چې د ځان سره مال یوسم، نو مال وړلی کېږي. هغه مال وړلی کېږي چې کوم د الله په لار کې استعمال شو، هغه مال وړلی کېږي چې کوم د یو غریب له چې کوم دی تا ورکړو. د قیامت په ورځ باندې د حدیث مفهوم دی، رب لا یزال با د امت فقیرانو ته، غریبانانو ته، مسکینانو ته به الله کریم جل جلاله به بیل کی او بیا به ورته وایي چې شا به د دې خلکو نه څوک داسې وو چې ته وږې وې تاله یې روټۍ در کړې وه، ویې ګوره که په هغه لاین کې وي چې هغه جهنم ته روان دي، روې بس جنت ته داخل که. پاکه ورځ باندې بیا انسان لاسونه مروړي چې کاش چې ما چې کوم دی څه کړی وی، صدقه خو څه کوې، ما ایثار کړی وی. ایثار چې دی دې ته وایي چې انسان ځان لنډ تنګ کړي او بل چې کوم دی خوشحاله کړي، دې ته ایثار وایي. صحابه کرامو کې جذبه د ایثار وه او جذبه د ایثار یو داسې وه چې په خپله باندې به ورسره یو څیز و او هغه به د هغه ضرورت و، خو چې و بیا کتل چې دا د مسلمان رور ضرورت دی، خپل ځان به همداسې پرېښود، هغه له به یې ورکړه. اوس هغه جذبې خو مونږ تصور هم نشو کولی، بلکې زمونږ خو صدقه کوم هغه څیز چې زمونږ د سره خوښ ني، زمونږ نه زیاتي شي هغه بیا صدقه کو. مګر بیا هم چې د دې زمانه کې یو انسان هغه ایثار جذبه خو ډېره ګرانه ده چې ما زه صدقه یې شروع کړه او زکات په خپل ځای باندې. تاسو یقین وکړئ که د پاکستان مسلمانانو په شرعي او صحیح طریقه باندې د زکات ورکول شروع کړل، نو دومره برکت دی او عشر و زکات چې کوم دی په ښه طریقه باندې تقسیم شو، په پاکستان کې به په 100 کاله کې د دې د اغستو والا څوک پاتې نشي.
دومره برکات دي. مگر افسوس دا دی چې حکومتونه هم په دې دومره سخت وبایي امراضو کې نه الله ته رجوع شته، نه دا شته چې زه د سود د ختمېدو اعلان وکړم، نه دا شته چې زه د قوم ته ووایم چې لږ الله جل جلاله ته سر په سجده باندې شئ، نه دا شته چې زه د قوم ته خو کم از کم یو د نیکۍ دعوت ورکړم یا په خپله باندې آغاز د هغې نه وکړو. هېڅ هم نشته، بلکې الټه دا خبرې شروع دي چې الټه د جوماتونو نه هم خلک مني. دکانونه ضروري دي، کاروبارونه ضروري دي، هغه سټارټېږي خیر دی، د جومات باندې بالکل خبره نشته، مانځه باندې بالکل خبره نشته. نه به دا خو به خامخا موږ داسې کوو چې څنګه هغه د ضرورت دی د هغې نه په سل چنده باندې سیوا دا ضرورت دی او دا د دې بهترین علاج او تدبیر دی. الله کریم جل جلاله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي، په جمع باندې ټول دعا وکړئ چې الله کریم جل جلاله دا کوم حالات چې راغلي دي په دې وطن باندې خدای د خپل حبیب علیه السلام په خاطر باندې زر تر زر خدای په امت باندې آسان کړي، او یا الله کریم جل جلاله د خپل محبوب علیه السلام مبارک په خاطر باندې دغه په وسیله باندې یا الله کریم جل جلاله چې څومره مسلمانان په دغه امراضو کې مبتلا دي خدای پاک ته ول صحت کامل ورکړي، چې څومره پکې وفات شوي دي خدای پاک درجات بلند کړي، او یا الله کریم جل جلاله چې څومره ته بچ دي خدای ته حامی او ناصر شي، یا الله ته نه بچو ساتي، او خدای پاک ټول مسلمانانو نه دغه امراض ختم کړي. حاجی آباد شریف په دین باندې خدای قائم او دائم او آباد کړي، د تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز وګرځي. جامعه د پاره دعا وکړئ چې الله کریم جل جلاله بهترین د علوم ظاهره او باطنه مرکز وګرځي. یا الله کریم جل جلاله څومره دوستان چې دلته راځي خدای د خپل حبیب علیه السلام په خاطر باندې چې څه مقصد شریف په زړه باندې وي د موی مبارک په ګاونډ کې ناستې دي، او ستا د یو ډېر لوی عاشق د محبوب علیه السلام د یو رښتونی عاشق او د یو عظیم مجاهد د هغې په لمن کې یا الله کریم د فیوزاتو په لمن کې ناستې دي. خدای پاکه د دغې په خاطر باندې جولی د خیر نه ډکې کړي، دنیاوي اخروي مشکلات آسان کړي، چا باندې د رزق تنګی دی خدای د حلال و فراخ اسباب ورته ورکړي. یا الله د چا کاروبارونو ته نقصان ورسېده خدای ته پې د خپلو غیبي خزانو خولې را پرانیزې، د چا کارونه نشته د خپل در نه ولا خدای خپل خصوصي رحم و کرم وکړي، او یا الله مونږه د تنګ دستی نه د فقر و فاقې نه په خپل زمان کې وساتې. څومره دوستان چې دلته راځي نسبت د خدای پاک بابا عیسی مبارک فیوزات و برکات نه مستفیض کړي، د دغه غیرت نه د دغه عشق نه د دغه محبت نه راته خدای برخې او حصې نصیب کړي. د مونږ د ګوجرو ګاډی یو ډېر تکړه نوجوان د تحریک چې و هغه ما تاسو ته تېره جمعه هغې باره کې ویلي چې اکسیډنټ یې کړی دی یو ډېر سخت دی، نو هغه نن یې څلورمه ورځ ده چې وفات شوی دی. دعا ورته وکړئ چې الله کریم جل جلاله کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي، جنت الفردوس کې اعلی مقامونه او مرتبه نصیب کړي، پسماندگانو له الله کریم جل جلاله صبر جمیل اجر عظیم ورکړي، او رب لا یزال زمونږ او ستاسو ټول جن یقینو کې دغه په جنازه کې په داسې سخترینو حالاتو کې چې دغه یو نوجوان او عام کورنۍ و داسې څه داسې هم نه وګیندې چې هغه د کلي څه ډېر سماجي کارکنو یا بل څه، خو یقینو کوي چې ما د هغه په جنازه کې یو عظیم الشانه جنازه داسې جنازه چې په دې حالاتو کې داسې جنازې تصور هم نه کېږي، عظیم الشانه د عامو حالاتو نه بړکر، او د هر چا هغه سترګو ته چې ما کتل او د هغې جذباتو ته ما کتل، نو په اکه ټایم کې زړه کې هم دا خبره راغله چې حقیقت دا دی چې څوک د محبوب علیه السلام د عزت او ناموس دپاره یو قدم اوچتوي د هغې دپاره کار کوي، بې الله بې نوا نه پرېږدي، نه محبوب علیه السلام بې اثرې پرېږدي، بیا به د خلکو په زړونو کې د هغه دپاره چې کوم محبت اچوي نو هغه بیا انسان ته پته لګي. نو په دې وجه باندې د یو عام نوجوان د هغه مینه چې خلکو ورسره کومه مینه کوله، د هغې وخت د هغه جنازه هم یو دعوت او یو سبق و چې راشئ د حضور علیه السلام مبارک قدمونو ته، زما محبوب علیه السلام مرګ خو شته دی، خلاصې ترې نه نشته، څوک به څنګه ځي څوک به څنګه ځي، چې کوم مرګ داسې وي چې الله کریم جل جلاله هغه مرګ باندې بیا خلک رش کوي او د هغه په هغه شخصیت باندې، نو حقیقت دا دی دا د الله د طرف نه اعلان وي، زبان خلق نه قار خداست. الله کریم جل جلاله دې زمونږ په دغه تحریک کې د خپل محبوب علیه السلام د عزت او ناموس د حفاظت دپاره او پاکستان کې د نظام مصطفی دپاره منډې ترړې نصیب وګرځئ. دا دوست وی زما والده بیماره ده، سره د جملو دوستانو چې د چا والدې بیماری دي، والدین بیمار دي، د چا په کورونو کې دي، د چا په هسپتالونو کې دي، خدای ټولو له صحت کامل شفای کامله عاجله نصیب کړي، قرضداران د قرض نه خلاص کړي، بې اولادو له نیک عمله اولاد ورکړي، با اولادو ته خدای نیک عمله لوی کړي، زمونږ نه خدای پاک راضي شي، په مونږ باندې خدای د خپل کور دروازې مه بندوي، په مونږ باندې یا الله د خپل در دروازې مه بندوي، په مونږ باندې خدای د مسجد نبوي شریف دروازې مه بندوه، او یا الله کریم که مونږ د قهر او غضب قابل یو، خو خدای پاک تا سره عفو او کرم او مهرباني ښایي، په مونږ باندې خپل خصوصي
کرم وکړه. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله.